اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر ودمم بالخیر وبک نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم نے پچھلی چند ویڈیو سے قرآن پاک فرقان حمید کا ترجمہ اور اس کے اندر موجود احکامات کو مختصراً بیان کیا تھا، اور اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 سے 116 تک کا ترجمہ اور اس کے اندر موجود احکامات کو مختصراً بیان کریں گے۔ آئیے میں سب سے پہلے تلاوت کروں گا، اس کے بعد احکامات کو مختصراً ترجمے کے ساتھ بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا عذا وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لا تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، یعنی ہماری طرف اشارہ ہے امت محمدیہ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس جو لوگوں کے لیے وضع کی گئی، جو لوگوں کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ تعمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو۔ یعنی جو امت محمدیہ ہے، جو بہترین امت ہے، ان کا سب سے پہلا کام ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ ولو آمن اہل الکتاب، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے، اگر عیسائی اور یہودی، ہندو، اس طرح کے اور مذاہب ایمان لے کر آتے، لکان خیر لہم، تو ان کے لیے یہ بہتر ہوتا۔ منہم المؤمنون، کچھ ان میں سے مومن ہیں، واکثرهم الفاسقون، اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ یعنی کچھ ایسے ہیں جو کہ اپنی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی تورات پر، زبور پر، انجیل پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن بہت زیادہ ان میں سے ایسے ہیں جو کہ اپنی کتابوں پر بھی ایمان نہیں لاتے۔ لن یضروکم الا اذى، ہرگز نہیں وہ تمہیں تکلیف پہنچائیں گے مگر تھوڑی سی تکلیف، وقتی تکلیف کے علاوہ جو ہے تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے لڑائی کرے، اگر وہ تم سے جنگ کے میدان میں آ جائیں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، وہ تم سے پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے، یعنی بھاگ جائیں گے، تم سے لڑائی نہیں کریں گے، لڑائی نہیں کرنا چاہیں گے بلکہ دوڑ لگا دیں گے۔ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر وہ مدد نہیں دیے جائیں گے،
युनसरु का मतलब होता है मदद नहीं दिए जाएंगे, ये मजहूल का सीगा है, मदद नहीं दिए जाएंगे। ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु, उन पर जिल्लत मुसल्लत कर दी गई। ऐनमा सुकिफू, जहाँ कहीं भी वो जाते हैं उन पर जिल्लत ही मुसल्लत है, क्योंकि वो अपने पैगंबरों की बातों पर ईमान नहीं लेकर आते, तौरात पर यकीन नहीं रखते, ज़बूर पर ईमान नहीं रखते, तो इसलिए उन पर जिल्लत मुसल्लत है। बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नास, अल्लाह की मदद के साथ और लोगों की मदद के साथ। वबाउ बिगज़बिन मिनल्लाह, और वो अल्लाह के गज़ब का शिकार हैं। वज़ुरिबत अलैहिमुल मस्कना, उन पर मिस्कीनी का राज है, यानी उनको अल्लाह तबारक व तआला ने मिस्कीन बना दिया है। उनको अल्लाह तबारक व तआला इतना माल नहीं देते कि वो खर्च कर सके, और यानी इस तरह की सूरत हाल है कि वो मिस्कीनों की तरह हैं। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू ला यकफुरून बिआयातिल्लाह, ये इसलिए कि उन्होंने अल्लाह की आयात से कुफ्र किया, यानी जब उन्होंने ज़बूर नहीं मानी, इंजील नहीं मानी, जब तौरात नहीं मानी, तो फिर कुफ्र ही किया ना। वयक़्तुलूनल अंबिया बिगैरि हक़, और उन्होंने अंबिया को बगैर किसी बात के, उनका कोई कसूर नहीं था, उनको अंबिया को उन्होंने कत्ल कर दिया। जो बनी इसराइल थे, जो ज़बूर को मानने वाले थे, जो इंजील को मानने वाले थे, तौरात को मानने वाले थे, उन्होंने अंबिया को कत्ल किया बगैर किसी बात के, उनका कोई कसूर नहीं था। ज़ालिका बिमा असौ, ये इस वजह से कि उन्होंने नाफरमानी की, वकानू यअतदून, और वो हद से गुजरने वाले थे। हद क्या है कि उनकी इताअत की जाए, पैगंबरों की इताअत की जाए, लेकिन वो हद से गुजरते हैं, उनकी बात नहीं मानते। बनी इसराइल अहले किताब लैसू सवाउन, नहीं है बराबर, मिन अहलिल किताब, यानी लैसू सवाउन का मतलब है कि अहले किताब जो है ना वो आपस में भी बराबर नहीं है। कुछ उनमें से बहुत बुरे अमाल करने वाले हैं, कुछ उनमें से अच्छे अमाल करने वाले भी हैं। मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से उम्मतुन काइमतुन यतलूना बिआयातिल्लाह, यानी अल्लाह ताला कहते हैं कि अहले किताब में से भी एक ऐसी उम्मत मौजूद है जो कि अल्लाह की आयत को पढ़ती है। आना लैल, रात के एक हिस्से में, रात के हिस्से में वो उठते हैं, वो भी इबादत करते हैं, यानी जो अहले किताब हैं, जो ईसाई हैं, जो यहूदी हैं, वो भी इबादत करते हैं, उन पर भी ये इबादत फ़र्ज है, रात की इबादत। वहुम यसजुदून, और वो सजदे भी करते हैं। युमिनून बिल्लाह, वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, वल यौमिल आखिर, और क़यामत के दिन पर भी ईमान रखते हैं। वयअमुरून बिल मारूफ वयनहौन अनिल मुनकर, यानी जो उम्मत मुहम्मदिया की खसूसियात है वो उनके अंदर भी हैं कि वो भी नेकी का हुक्म देते हैं, वो भी बुराई से रोकते हैं। वयुसारिऊन फिल खैरात, वो भलाइयों में आगे बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी नेकी हासिल कर लें। वउलाइका मिनस सालिहीन, और यही लोग हैं नेक। मुसलमानों में से भी नेक लोग मौजूद हैं, ईसाइयों में से भी नेक लोग मौजूद हैं, यहूदियों में से भी नेक लोग मौजूद हैं। वमा यफ़अलू मिन खैरिन फलन यकफुरूहु, और जो वो भलाई करते हैं तो अल्लाह उसकी नाकदरी नहीं करेगा। जो उन्होंने अच्छे अमाल किए हैं अल्लाह ताला उनको उसका सिला ज़रूर देगा। जो उन्होंने नेकी के काम किए हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको उसका सिला ज़रूर देगा, चाहे दुनिया में ही दे दे। वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तकीन, और अल्लाह ताला मुत्तकियों को जानता है। जो मुसलमानों में से मुत्तकी उनको भी जानता है, जो ईसाइयों में से उनको भी जानता है, जो यहूदियों में से भी हैं उनको भी अल्लाह तबारक व तआला जानता है। इन्नल्लज़ीन कफ़रू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, लन तुगनी अन्हुम अमवालुहुम, उनका माल उनके कोई काम नहीं आएगा, व औलादुहुम, और उनकी औलाद भी उनके काम नहीं आएगी, मिन अल्लाहि शैया, अल्लाह ताला के मुकाबले में। यानी अल्लाह ताला को ये नहीं कहेंगे हमारा माल ले लो हमें माफ़ कर दो, हमारी औलाद ले लो हमें माफ़ कर दो, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला उनको माफ़ नहीं करेंगे। औलाइका अस्हाबुन नार, ये आग वाले हैं, ये आग के साथी हैं, ये उसमें आग में डाल दिए जाएंगे। हम फीहा खालिदून, उसमें हमेशा रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।